प्रथम प्रश्न समुद्रगुप्त केउ वंशर राजा थिले? मौर्य वंश। ऑप्शन बी रे अछि गुप्त वंश, ऑप्शन सी रे देछि कुषाण, ऑप्शन डी देछि नंद। आमे आलोचना करुचे समुद्रगुप्तर 40 टी एमसीक्यू आज वीडियो रे रही। यह एसएसबी टीजीटी पई अत्यंत उपयोगी। यह सिलेबस रे अछि। ताहा सहित यह जेटी एटी आरआई एआरआई अमीन फॉरेस्ट गार्ड पुलिस ओडिशार विभिन्न समस्त एग्जाम पई यह उपयोगी। तेणु जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करना ओडिया लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं एही वीडियोटी को शेयर कर दिंतु। तेरे चलंतु आरंभ करिबा। ताहले प्रथम प्रश्नर उत्तर है जिवो समुद्रगुप्त है जिवो गुप्त वंशर राजा। ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। 2 नंबर प्रश्न देखिबा समुद्रगुप्तଙ୍କ पिता किए? चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, स्कंदगुप्त ना कुमारगुप्त? ताहले यार सठिक उत्तर है जिवो चंद्रगुप्त 2। परवर्ती प्रश्न 3 नंबर प्रश्न यह आपण मानक पई होमवर्क रहिबो। समुद्रगुप्तଙ୍କ शासन काल केबे थिला? 275 रु 300 ख्रीष्टाब्द, 320 रु 335 ख्रीष्टाब्द, 335 रु 375 ख्रीष्टाब्द, 375 रु 400 ख्रीष्टाब्द। तो यह मध्यरु केउटी सठिक उत्तर आपण माने कमेंट माध्यम रे जणे दियंतु। चलंतु परवर्ती प्रश्न 4 नंबर प्रश्न को जिबा। समुद्रगुप्तଙ୍କୁ भारतीय नेपोलियन बोली किए कहिथिले? भारतर नेपोलियन बोली समुद्रगुप्तଙ୍କୁ किए कहिथिले? स्मिथ, हावेल, विंसेंट स्मिथ एवं राधाकृष्णन। ताहले यार सठिक उत्तर है जिवो विंसेंट स्मिथ। ऑप्शन सी है जिवो सठिक उत्तर। दुई जगह रे स्मिथ अछि, दुई उभय है जिवो सठिक उत्तर। समुद्रगुप्तଙ୍କ सेना जयर वर्णना केउ लेखारे मिले? मेहेरोली स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति, नासिक लेखा ना हाथी गुंफा लेखा? ताहले यार सठिक उत्तर है जिवो ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन बी है जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 6 नंबर प्रश्न प्रयाग प्रशस्ति केउठारे अवस्थित? पाटलिपुत्र, अलाहाबाद, उज्जयिनी, कन्नौज? ताहले यार सठिक उत्तर है जिवो अलाहाबाद है जिवो सठिक उत्तर। ऑप्शन बी है जिवो सठिक उत्तर। प्रयाग प्रशस्ति रो लेखक किए वा एहाको प्रयाग प्रशस्ति को किए लिखिथिले? कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा? ताहले यार सठिक उत्तर है जिवो हरिसेन। ऑप्शन बी है जिवो सठिक उत्तर हरिसेन। परवर्ती प्रश्न समुद्रगुप्त केउ कला रे प्रसिद्ध थिले? चित्रकला, संगीत, नृत्य एवं नाटक? ताहले यार सठिक उत्तर है जिवो ऑप्शन बी संगीत है जिवो सठिक उत्तर। आपण समुद्रगुप्त को बीणा धरिथिबार चित्र आपण माने देखिथिबे। बीणा धरिथांती ताहारु जणा पडुची सेठिरु जणा पडुची से संगीत प्रिय। ओके। परवर्ती प्रश्न समुद्रगुप्त मुद्रा रे से केउ रूप रे देखा जानती? एबे कहउथिली धनुर्धर, बीणाबादक, रथारोही, तलवारधारी? ताले एबे कि समय आगरु कहउथिली आपण मानकु समुद्रगुप्त जो मुद्रा देखिबा को मिले मुद्रा रे से बीणा धरिथिबार देखा जाय। तेणु ऑप्शन बी हिजबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न समुद्रगुप्त केउ धर्म को समर्थन करुथिले? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म ना आजीवक? ताहले यार सठिक उत्तर हिजबो ऑप्शन सी हिंदू धर्म। हमें आज देखिबा 40 टी प्रश्न। ताहले एटी गला 10 टी प्रश्न। जो वीडियो जदि भलो लागुची आपण मानकु निश्चित भाबरे लाइक करंतु एवं कमेंट करंतु। चलंतु पुणी आगो को जिबा। 11 नंबर प्रश्न समुद्रगुप्तଙ୍କ सर्वाधिक जय केउ दिगरे थिला? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत ना पूर्व भारत? ताहले एहार सठिक उत्तर हेजिबो दक्षिण भारत हेजिबो सठिक उत्तर। समुद्रगुप्त सर्वाधिक दक्षिण भारत को जय करथिले। दक्षिण भारत अभियान को कौन कहा जाए? आर्यावर्त अभियान, दिग्विजय अभियान, दक्षिणापथ अभियान ना राजसूय यात्रा?
ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଅଭିଯାନ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେତେ ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ କେତେ ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ? 9 ଜଣ, 10 ଜଣ, 11 ନା 12 ଜଣ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି 12 ଜଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଅପସନ ବି ରେ ଦେଇଛି ରାଜସୂୟ, ଅପସନ ସି ଅଛି ବାଜପେୟ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ଅଗ୍ନିହୋଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? କେଉଁ ପ୍ରମାଣରୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଅଶ୍ୱମେଧ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ? ଶିଳାଲେଖ, ମୁଦ୍ରା, ପୁସ୍ତକ ନା ପ୍ରତିମା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ମୁଦ୍ରା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ରାଜଧାନୀରୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? କନୌଜ, ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ମଥୁରା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଟଳିପୁତ୍ର ରାଜଧାନୀରୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ କିଏ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ? କୁମାରଗୁପ୍ତ, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦୁଇ ନା ପୁରୁଗୁପ୍ତ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦୁଇ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦୁଇଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦୁଇଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ? ରୁଦ୍ରଦମନ, ମହେନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ଅଶୋକ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମହେନ୍ଦ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଶାନ୍ତି, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନା ବାଣିଜ୍ୟ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରାକୃତ, ପାଲି, ସଂସ୍କୃତ ନା ଅପଭ୍ରଂଶ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସଂସ୍କୃତ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଶୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଅଶୋକଙ୍କ MCQ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଖାରବେଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ କେଉଁ ପଶୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ହାତୀ, ସିଂହ, ଘୋଡ଼ା ନା ବୃଷଭ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବାଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ କର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ ବି ଚୀନ, ଅପସନ ସି ପାର୍ଥିଆ, ଅପସନ ଡି ରୋମ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା।
ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ କର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନକୁ କେଉଁ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଧରଣର ଶାସକ ଥିଲେ? କେବଳ ସେନାନାୟକ, କେବଳ କଳାକାର, ସେନାନାୟକ କଳାପ୍ରେମୀ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସେନାନାୟକ କଳାପ୍ରେମୀ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସେନାନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ, ଶାନ୍ତି ସମଝୋତା, ପରାଜୟ ପରେ କ୍ଷମା ନା ଦାସତ୍ୱ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପରାଜୟ ପରେ କ୍ଷମା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା କେଉଁ ଧାତୁର ଥିଲା? ତାମ୍ର, ରୌପ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଲୁହା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଥିଲା? ପାଲି, ତାମିଲ, ସଂସ୍କୃତ ନା ପ୍ରାକୃତ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସଂସ୍କୃତ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ମହାରାଜାଧିରାଜ, ଦେବପୁତ୍ର, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ମହାରାଜାଧିରାଜ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ନା ଇନ୍ଦ୍ର? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେଲା? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ? ନା ବିଷ୍ଣୁ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 350 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 360 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 375 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନରେ କର ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଥିଲା? କଠୋର, ମଧ୍ୟମ, ଉଦାର ନା ଅନିୟମିତ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଉଦାର ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? ବିବାହ କରି, ଯୁଦ୍ଧ କରି, କୂଟନୀତି କରି ନା ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ। ଏ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। କିଛି ବିବାହ କରି ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ପଦାତି, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ରଥ ନା ହାତୀ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ଅପସନ ବି ହେଇଗଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଶସ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ନର୍ମଦା ନା ଗୋଦାବରୀ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଗଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଶସ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନକୁ କେଉଁ ଇତିହାସକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ସ୍ମିଥ, ରୋମିଲା ଥାପର,
ରାଧା ମୁକୁନ୍ଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ? ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର, ସାମନ୍ତବାଦ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ କଳା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ କଳା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଥିଲା? ସଙ୍ଗୀତ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ନାଟ୍ୟ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସଙ୍ଗୀତ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାଟି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଆଧାର କଣ ଥିଲା? କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, କର ନା ଯୁଦ୍ଧ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କୃଷି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠି ମିଳୁଥିଲା? ଗୁରୁକୁଲ, ବିହାର, ଆଶ୍ରମ ଏ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆସିଲା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠି ମିଳୁଥିଲା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସମସ୍ତ। ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ କଣ? ସେ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ବିଜେତା ରାଜା ନା ଲେଖକ? ଆପଣମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା, କେଉଁ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଆପଣମାନେ ଟପିକ୍ ଲେଖି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।